أحمد ربي لا خير غيره مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقارب الأقصى بلفظ مجازي وتقصد البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسكن حائض تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفرح وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف للكريم وحيده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند بالاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف فهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيسم ومضي الأفعال بالتمييز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهي والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو الصح وحيهل والاسم منه معراب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمه كان والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر وموضع بني وأعربه مضارعا عاليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث لا يرون مجهودين وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنصب جعالا يراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جزيما فارفع بضم منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر يمنه نحو جاءه بني نمر وارفع بواو وانصبن بالالف رجر بياء مع من الاسماء اسم ذكره ان صحبات ابانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وأن والنص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندور وقصرها من نصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لليك جاء أخو أبي كذا احتلا بألف الفاعل مثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتحرف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فات قد ألف وارفع بواو وبه يجر وفي سلم جمع عامر ومتيب وشبهين وبه 20 وبابه ألحق الأهلون قل وعلمنا عليون وأرضنا شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق وقل من بكسره نطق والنون ثنيا والملحق بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاد والذي اسم قد جعل كأدرعة فيه لا أيضا قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بدأ الردف وجعل نحوي يفعل نون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سما كلم تكن لتروم مثلا وسم معتلا من الأسماء ما المصطفى والمرتقي مكرما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا جر
وأي فعل آخر منه ألف فواو أو ياء فمعتلا عرف كالألف فيه غير الجزم وأبي نصبح معك يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جزم ثلاثهن تقضي حكما لزم نكرة قبيل المؤخر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير وذو ارتفاع منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سالهما ملك وكل مضمر له البناء يجيب ولفظ مجرى كلفظ منصب للرفع والنصب وجر صلا كعرفنا فإننا نلنا المنى وألف والواو والنون لما غب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وفق نكتبت تشبه وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل واصل أو يفصلها سلنه وما أشبهه في كنته خلف تام كذاك خلتانه واتصالا أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة تلزم فاصلا وقد يبيح الغيب فيه واصلا وقبل النفس مع الفعل تزن وقاية وليس قد نذي وليتني فشا وليتي ندرا ومعنى على كس وكن مخيرا في البقية واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لا دون قل وفي قطن وقطن الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرقا وقرن وعدن ولحك وشدقم وهيلة ووشك واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعد وأدد. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir sampai wa minhum manqulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. Isim alam selain terbagi menjadi ada alam kunyah, alam laqab dengan isim, terbagi juga menjadi ada mangkul dan ada murtajal. Wa minhu mangkulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. Oke. Al-alam. Ini habis nggak sih? Kok cepat habis ya? Allahu Akbar. Oke. Jadi ada alam mangkul dan ada alam murtajal. Apa itu mangkul? Alam mangkul adalah ya satu kalimat isim atau alam gitu saja, alam isim ya, alam nama, mau itu nama manusia, nama hewan, nama tempat, nama daerah, nama-nama yang sebelumnya pernah digunakan untuk selain nama, selain nama. Seperti misalnya
isim fa'il akilun misalnya begitu. Akilun itu kan isim fa'il ya, biasa digunakan untuk menyebut ya, siapapun yang berakal kan begitu, orang-orang yang berakal. Tapi ada orang namanya akil, maka kemudian akil ini menjadi alam isim. Disebut isim ini alam isim mangkul. Disebut apa? Isim alam mangkul. Di mangkul adalah ma sabaqa isti'malun fi ghairil alamiyah. Ma sabaqa isti'mal fi ghairil alamiyah. Maka murtajal kebalikannya. Murtajal adalah setiap alam yang sebelumnya belum pernah digunakan selain untuk alam atau selain menjadi nama. Artinya dia dalam bahasa Arab hanya digunakan sebagai nama. Berarti ma lam yasbiq isti'malun qabla al-alamiyah. Qabla al-alamiyah. Oke. Contoh alam mangkul ada banyak. Ada alam mangkul itu dia mangkul dari isim fa'il misalnya. Mangkul dari apa? Isim fa'il. Contohnya apa? Misalnya akilun. Akilun ini mangkul dari isim fa'il. Nanti ada mangkul dari isim maf'ul. Contohnya ada orang namanya mangsurun. Apa? Mangsurun dari isim apa? Maf'ul. Banyak kan namanya mangsur? Oh, banyak. Namanya itu siapa? Rizky. Oke. Nanti ada yang mangkul dari sifat musyabahah. Contohnya Hasan. Hasan ini mangkul dari sifat musyabahah. Ada juga mangkul dari isim mubalaghah. Contohnya Abbas. Abbas dari wazan sighat mubalaghah. Ada yang mangkul dari masdar. Contohnya misalnya adalah fadl. Contohnya apa? Fadlun. Fadlaf dulu fadlan, fadl. Ada orang namanya fadl. Ada juga nanti mangkul dari isim jenis. Contohnya Asad. Ada nggak orang namanya Asad? Ada. Asad. Ini isim jenis. Dia mangkul dari isim jenis. Arti maksudnya mangkul itu kan paham ya maksudnya konsep mangkul itu paham ya? Pokoknya mangkul itu sebelumnya pernah digunakan untuk selain nama gitu saja. Isim jenis kan bukan nama. Nanti akan ada bedanya, akan dibedakan antara alam jenis dengan isim jenis. Itu dua hal yang berbeda. Ada alam jenis, ada isim jenis. Asad ini bukan alam jenis, dia isim jenis. Lah isim jenis itu bukan nama, bukan alam begitu loh. Ketika ada orang menamai dirinya Asad, maka dia menjadi isim alam yang mangkul dari isim jenis. Kemudian ada mangkul itu dari fi'il mudhari' atau fi'il yang mujarrad anil fa'il. Ya, fi'il mudhari' gitu saja. Contohnya yashkur. Ada orang namanya yashkur. Mangkul dari kan fi'il atau fi'il madhi juga bisa. Apa contohnya? Orang Zada ya. Ada orang namanya ada ya Zada. Zada. Tapi biasanya mesti ada kepanjangannya itu. Apa Zada apa? Zada zal khair. Zada? Zada zal khair. Zal khair. Zal khair. Zal khair. Zada Sahibul khair. Harusnya dzul khair. Kenapa dza? Harusnya dzul kan? Karena nanti ada nama itu yang mangkulnya itu dari jumlah, baik dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Misal contoh jadar robbu misalnya. Jadar robbu dari apa? Jumlah fi'liyah. Atau zada dzul khair. Bisa juga. Ada juga mangkul dari jumlah ismiyah, contohnya sayyidun fahimun. Sayyidun fahimun. Atau kamu buat aja lah, misalnya ada orang namanya koma zaitun, bisa juga. Emang nggak boleh namanya orang koma zaitun, ya boleh-boleh aja. Ada orang namanya koma zaitun. Atau namanya zaitun ko imun. Itu juga
nanti dia bisa menjadi alamnya alam mangkul. Ada juga yang berupa tarkib idhofi. Banyak kalau ini kan. Ya nama saya sendiri tarkib idhofi kan, Idharul Hasan. Apalagi misalnya Abdullah dan seterusnya dan seterusnya. Abdullah. Nah, ada alam itu yang merupakan tarkib masji. Apa? Tarkib masji. Tarkib masji ini nanti dibagi menjadi dua. Ada kalanya khutima biwaih, diakhiri dengan weh. Ada kalanya tidak diakhiri dengan weh. Khutima bi ghairi weh. Apa bedanya yang diakhiri weh dengan yang tidak diakhiri weh? Yang tidak diakhiri weh nanti hukumnya mu'rab. Mu'rab biasa. Mu'rab biasa. Tentu saja tanda i'rabnya ngikut apa? Isim ghairu munsharif, karena dia alam, punya dua ilat, alam dan tarkib masji. Contohnya misalnya ma'diyakrib atau hadramaut. Nah, ini apa? Yang tidak tarkib masji, yang tidak diakhiri weh. Alam mangkul tarkib masji yang tidak diakhiri weh. Hadara ini kalimat fi'il dipakai selain alam. Maut juga kalimat fi'il dipakai selain alam. Ketika ditarkib menjadi satu kesatuan, tarkib masji dijadikan nama, maka dia menjadi alam, alamnya alam mangkul yang berupa tarkib masji. Lah adapun yang diakhiri dengan weh, ini nanti menurut jumhur nahwiyin dia mabni. Dia apa? Mabniun 'alal kasri. Mabni kasroh. Ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bisibawaihi. Itu menurut jumhur. Tapi sebagian ahli nahwu mengatakan enggak, dia tetap mu'rab sebagaimana tarkib masji yang lain. Sehingga nanti bisa di-i'rabi sebagaimana i'rabnya isim ghairu munsharif. Ja'a sibawaihu, ra'aitu bisibawaiha, marartu bisibawaihi. Lah kan isim ghairu munsharif. Oh iya. Mafhum? Oke. Adapun yang murtajal adalah setiap kalimat atau setiap lafadz yang dijadikan nama tapi dia apa? Belum pernah dipakai selain alam. Dia senantiasa menjadi alam. Contohnya apa? Contohnya misalnya su'ad atau udad. Allah murtajal juga bisa. Ya tergantung, ada banyak ini sih, ada banyak pendapat, tapi di antaranya ada yang mengatakan Allah itu murtajal, ada. Su'ad ini walaupun dia sebetulnya ada kalimat isim yang atau dia tercetak dari as-sa'du, dari sa'ada, dari masdar as-sa'du, kebahagiaan. Hanya saja bentuk su'ad itu belum pernah dipakai untuk selain nama. Khusus yang su'ad ini dia senantiasa dipakai untuk nama saja. Adapun as-sa'du ya enggak. Sa'du sering kita dengar. Ada orang namanya Sa'du kan? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau itu enggak. Kalau Sa'ad itu dia mangkul. Sa'duddin At-Taftazani itu mangkul. Tapi kalau Su'ad, nah itu baru murtajal. Karena Su'ad belum pernah dipakai selain nama. Oleh orang Arab tentunya. Paham ya? Oke. Alam itu juga nanti dibagi menjadi dua. Ada alam syakhs dan ada alam jins. Ada alam syakhs dan ada alam jins. Apa itu alam syakhs? Alam syakhs itu adalah ya setiap nama yang memang dia digunakan untuk menyebut setiap orang, bisyakhsihi. Setiap orang atau bukan hanya orang ya, setiap musammanya. Jadi nama-nama yang memang sejak awal digunakan untuk menyebut musammanya secara syakhsi, secara dirinya sendiri atau afrodnya, itu dia. Digunakan untuk menyebut afrod musammanya
ya si Rizky dan seterusnya. Satu orang itu saja. Satu orang itu saja. Mafhum nggak? Kamu punya kucing kamu kasih nama misalnya siapa? Joni. Ya sudah, alam syakhsi dia adalah Joni. Kamu punya nanti ada alam mangga. Ya, misalnya kamu punya kalajengking. Kalajengkingnya kamu kasih nama misalnya Siti. Maka nanti kalajengking itu alam syakhsnya Siti. Tapi kalajengking punya alam yang lain, punya namanya alam jins. Nanti Ummu Iryad kalajengking. Nanti dia alam jins. Tapi alam syakhsi itu adalah alam yang digunakan untuk menyebut tiap afrod dari musammanya, dari yang dinamai itu. Itu namanya apa? Alam syakhs. Nah, alam syakhs ini punya dua hukum. Yang pertama hukum dia secara lafzi. Yang kedua hukum dia secara maknawi. Hukum secara lafzi dan hukum secara maknawi. Hukum lafzi ada beberapa lah ya. Di antaranya misalnya yang pertama dia layak diberi hal di akhirnya. Ja'a Zaidun rokiban. Di antara tanda alam syakhsi adalah apa? Nah, layak dimasuki hal atau layak diberi hal begitu. Apa? Sihhatu maji ilhal. Yang di akhir. Sihhatu maji ilhal. Di antara hukumnya. Hukum lafzinya. Hukum lafzi yang kedua adalah man'uhu minas sarf. Man'uhu minas sarf bisa babi ghairi al-alamiyah. Man'uhu minas sarf bisa babi ghairil alamiyah. Dia bisa menjadi ghairu munsharif dengan sebab selain alamiah. Ya jelas, karena yang namanya isim ghairu munsharif itu ilat alamiah, nggak boleh cuma satu, nggak boleh cuma alamiah saja, harus ada tambahan ilat yang satu lagi. Imma ilatnya itu kok sifat alamiah itu loh, gabungannya imma ajamiyah, imma tarkib masjid, dan seterusnya, nggak bisa cuma satu. Maka ini diantara hukum alam syakhsi yang lafzi. Contohnya Ahmad. Kalau Ahmad itu apa? Ilatnya berarti alam dan wazan fi'il. Alam dan wazan fi'il. Di antara hukum yang ketiga misalnya man'uhu dukhul al. Nggak bisa kemasukan al. Zaidun nggak bisa kita masuki az-zaidu. Aisyah al-aisyah. Nah, kenapa? Nah, itu nanti ya, nanti di pembahasan al itu ada pembahasan mengenai macam-macam al yang masuk ke isim ma'rifat, isim nakirah, dan yang satu lagi ketika ada al yang masuk isim ma'rifat. Al yang masuk isim ma'rifat nanti namanya al itu tidak berfungsi atau tidak memberi faedah ta'rif. Nanti ada pembahasannya. Tapi di sini al yang dimaksud di sini adalah al yang berfaedah apa? Ta'rif. Al yang berfaedah apa? Ta'rif. Al yang bisa membuat satu kalimat menjadi ma'rifat. Di antara hukumnya adalah yang keempat, dia tidak layak diberi naat yang naatnya itu nakiroh. Layun atu bin nakiroh. Tidak bisa dinaati dengan nakiroh, ya jelas. Di mana-mana yang namanya naat itu, kalau man'utnya ma'rifat ya maka dia harus ma'rifat. Kalau man'utnya nakiroh maka dia nakiroh. Lah kalau alam sejak awal dia sudah ma'rifat, maka dia nggak bisa dinaati dengan nakiroh. Paham ya? Hah? Ya bisa. Contohnya misalnya Zaidun al-alimu misalnya. Zaidun al-alimu, Zaid yang alim. Kalau Zaidun alimun nggak boleh. Jadi hal gimana ya? Jadikan dia jumlah. Ja'a Zaidun
aliman. Nggak layak juga, itu bukan keadaan itu bukan, tidak menjelaskan keadaan, tidak menjelaskan keadaannya Zaid, nggak bisa. Kecuali rokiban. Kalau rokiban itu bisa nanti, bisa jadi dua. Kalau dia ma'rifat berarti nanti dia jadi naat, kalau dia nakiroh dia jadi hal. Ja'a Zaidun rokiban itu jadi hal. Tapi kalau ja'a Zaidun ar-rokiba nggak boleh, harus ar-rokibu karena dia menjadi naat. Ketika ma'rifat dia jadi naat, jadi sifat. Dah. Lah ini hukum lafzinya begini. Lah kalau hukum maknawinya apa? Hukum maknawinya adalah yang namanya alam syakhsi itu dia hanya dikehendaki satu afrod saja. Yuradu bihi wahidun bi'ainihi. Wahidun bi'ainihi. Jadi yang dikehendaki oleh alam syakhsi harus satu afrodnya, tiap-tiap afrodnya itu. Lah ini nanti beda dengan alam jins. Beda dengan apa? Alam jins. Alam jins juga ada dua hukumnya. Pertama hukum lafzi, yang kedua hukum maknawi. Hukum maknawinya alam jins ini adalah dia apa? Kahukmin nakiroh, seperti hukumnya isim nakiroh. Tapi kalau hukum lafzinya sama seperti alam syakhsi. Kahukmi asy-syakhsi, seperti hukumnya alam syakhsi. Nah, sekarang apa itu alam jins? Apa itu alam jins? Jadi ada isim jenis dan ada alam jenis. Oke, ada isim jenis dan ada alam jenis. Tahu jins kan? Tahu jins ya? Tahu ya? Apa itu jins? Gini. Nah, setiap kalimat isim kulli yang di bawahnya ada banyak afrod, itu jins. Dalam nahwu begitu saja, simpel. Contohnya apa misalnya? Contohnya adalah asad. Contohnya apa? Asad itu isim jenis. Karena asad itu layak digunakan untuk menyebut setiap hewan yang hayawanun muftaris. Jadi asad itu kan di bawahnya ada banyak afrod kan? Jadi asad itu adalah kalimat isim yang di bawahnya ada banyak afrod, dia kulli, mafhum kulli, layak digunakan untuk menyebut tiap-tiap hayawan yang muftaris. Ada singa, layak kamu sebut asad. Ada macan tutul, kamu layak sebut asad, dan seterusnya. Setiap hayawan muftaris kamu sebut asad. Oke. Nah, ada yang namanya alam jenis. Ada yang namanya apa? Alam jenis. Apa itu alam jenis? Alam jenis adalah, kita pakai, saya nggak tahu alam jenisnya asad sih. Saya bentar. Salab, nah, salab aja. Tahu salab nggak? Salab itu rubah, atau kala jengking aja lah ya, kala jengking. Akrop, tahu akrop kan? Kala jengking, tahu kan kala jengking? Nah, kala jengking itu alam jenisnya namanya akrop. Alam jenisnya namanya apa? Akrop. Jadi setiap kala jengking layak kamu namai dia akrop. Setiap kamu lihat kala jengking kamu dia akrop. Ada kala jengking lain itu juga akrop, ikut akrop. Itu namanya apa? Itu namanya isim jenis. Akrop itu isim jenis karena di bawahnya ada banyak afrod. Lah, isim jenis ini punya yang disebut sebagai alam jenis. Alam jenis dari akrop adalah ummu iryat. Ummu iryat. Apa itu alam jenis? Jadi bayangkan si mafhum kulli akrop ini memiliki tasyakhus. Yang tasyakhus itu nanti kamu namai dengan ummu iryat. Paham nggak maksudnya? Gini. Oke. Isim jenis itu apa tadi isim jenis? Di bawahnya ada afrod. Ya, isim jenis adalah lafadz kulli yang di bawahnya memiliki banyak afrod. Tiap afrodnya layak kamu namai dengan nama itu, ya kan? Tapi kalau alam jenis enggak. Kalau alam jenis itu tidak digunakan untuk menamai afrodnya, tapi digunakan untuk menamai kullinya ini. Jadi ummu iryat itu memang maknanya sama seperti akrop. Bedanya adalah setiap afrodnya akrop bisa kamu sebut akrop. Tapi setiap afrodnya akrop nggak bisa kamu sebut ummu iryat. Lah ummu iryat itu nama apa? Dia adalah alam yang kamu gunakan untuk menamai jenisnya itu tadi.
Paham nggak sih maksudnya? Jadi misalnya gini ya, gambarannya gini gambarannya. Nah gambarannya gini, misal kamu masuk ke dalam toko handphone, oke? Kamu masuk ke dalam toko handphone. Di toko handphone itu, kamu melihat ada satu kios khusus iPhone. Nanti di dalam iPhone itu ada nama-namanya tuh. Ada nama iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, 14, 15, 17, 20, 25, terserah lah ya berapa. Terakhir berapa? Paling tinggi? 15, iPhone 15. Ini iPhone 15, ini iPhone dan seterusnya. Toko iPhone itu kamu kasih nama, kamu sebut dia ada isim jenisnya. Isim jenisnya adalah iPhone. Bisa dipahami? Tapi tiap afrodnya kan beda-beda. Ada iPhone 11, ada iPhone ini, ada iPhone itu kan gitu-gitu kan. Tapi jenisnya masuk ke dalam kategori iPhone gitu saja. Ini anggaplah begitu. Kalaupun salah ternyata iPhone itu bukan nama jenis, nama apa terserah. Ini saya ngasih supaya mudah paham aja. Di kios itu ada banyak afrod iPhone, kamu kasih isim jenis iPhone gitu saja. Lah isim jenis iPhone itu atau toko iPhone-nya itu kamu kasih nama tersendiri dia. Kamu anggap dia satu afrod keseluruhan dari iPhone itu tadi. Kamu anggap dia satu afrod tersendiri. Kamu kasih nama dia misalnya, Enggak, nama iPhone yang sering ini apa namanya? HP Bubble apa? Enggak. Apa? HP apa? Boba. Nah, kamu kasih nama dia Boba. Ini adalah Boba. Jadi nama baru, tapi dia alam untuk menamai jenisnya, bukan untuk menamai afrodnya. Bisa dipahami nggak? Untuk menamai jenisnya. Pokoknya iPhone, ya disebut Boba. Boba tadi namanya sebutannya apa? Alam jenis. Di alam jenis. Alam jenis itu nggak bisa disebut tiap afrod karena masih terlalu umum gitu. Enggak, bukan karena terlalu umum. Karena dia memang tidak untuk menamai afrodnya, dia untuk menamai jenisnya. Jadi kamu menamai jenis iPhone itu sebagai Boba. Makanya beberapa ulama menjelaskannya begini. Kamu hayalkan saja jenis itu menjadi satu afrod. Jenis itu menjadi satu afrod seperti menjadi sosok menjelma satu sosok, terus itu kamu namai Boba. Jadi pahami nggak? Jadi kamu tidak sedang menamai afrod-afrodnya Boba, enggak? Tidak sedang menamai afrod-afrodnya iPhone itu, tapi kamu jenis iPhone-nya itu kamu khayalkan dia menjadi satu sosok. Yang sosok itu kamu namai dia Boba. Ya itu namanya alam jenis. Walaupun nanti masodaknya, tahu masodak nggak? Masodak itu adalah dia adalah masodak itu adalah ya musamanya gitu, itu masodak. Masodak itu musamanya, afrod musamanya itu masodak. Itu sama nanti. Jadi kayak misalnya gitu tadi. iPhone dengan Boba walaupun beda nama, tapi kan afrodnya kan sama kan sebetulnya. Ya kan afrodnya sama. Cuman bedanya yang Boba itu nama untuk jenisnya, tapi kalau isim jenis ini nama untuk setiap afrodnya. Tapi kalau ditanya HP iPhone 11 itu Boba, ya disebut, ya dia termasuk Boba juga karena dia jenisnya iPhone. Dia ini termasuk Boba, ya termasuk Boba juga karena dia jenisnya iPhone dan seterusnya. Nah terus apa bedanya? Bagaimana cara kita membedakan? Nah terus kalau emang sama masodaknya sama, apa bedanya alam jenis dengan isim jenis? Bedanya di hukum ini nanti. Bedanya di hukum. Alam jenis itu hukum dia secara lafzi itu sama seperti hukumnya alam syakhsi. Artinya apa? Artinya alam jenis itu dia tidak boleh dinaati dengan nakiroh. Tapi kalau isim jenis boleh dinaati dengan nakiroh. Akrob itu misalnya, boleh kamu naati dengan nakiroh. Tapi kalau isim alam jenisnya akrob, nggak boleh kamu naati dengan nakiroh. Harus ma'rifat. Contoh, disengat itu apa bahasa Arabnya? Hah? Apa? Taladha. Ladagho ya. Ya, misalnya ladaghatni akrobun, apa misalnya? Sifatnya apa sifatnya akrob itu? Akrobun aswad misalnya gitu ya, yang hitam misalnya begitu.
Ladaghatni akrobun aswad. Telah menyengatku akrobun, seekor kalajengking aswad yang hitam. Nggak boleh kamu mengatakan ladaghatni akrobun al aswad. Nggak bisa. Nggak bisa nakiro. Tidak bisa ma'rifat karena dia nakiro. Berbeda dengan ummu iryat. Kalau kamu sebut ladaghatni ummu iryat al aswad, harus ada alnya, harus ma'rifat dia. Nggak boleh nakiro. Kenapa? Karena hukum dia secara lafzi itu sama seperti hukumnya alam syakhsi. Jadi paham ya? Tapi secara maknawi hukumnya seperti nakiro. Hukumnya seperti nakiro karena dia memiliki banyak afrod. Di bawahnya atau masodaknya itu apa? Memiliki banyak afrod. Itu disebut alam jenis. Masodak afrod Ya, masodak itu afrod gitu. Mudahnya gitu. Itu tadi pembagian jenis terus apa? Maknawi sama lafzi. Ya, hukum lafzi dan hukum maknawi. Hukum dia secara lafzi dan hukum dia secara makna. Secara makna, maksudnya hukum secara makna itu ya secara makna dia sebetulnya sama-sama nakiroh, seperti isim jenis. Dia tidak hanya digunakan untuk satu afrod saja, tapi banyak afrod. Ini kan alam jenis. Alam jenis itu yang tadi akrob itu. Ummu iryat. Umum iryat. Terus yang akrob masuknya apa? Isim jenis. Isim jenis. Yes. Isim jenis nggak masuk sini berarti. Enggak, ini hanya alam saja. Ini hukum alam, baik itu alam syakhsi maupun alam jinsi, alam jenis. Beda ya konsep jenis dalam nahwu dengan konsep jins dalam mantik itu beda. Karena misalnya kayak asad, akrob, itu kan kalau dalam nahwu sudah isim jenis atau jins gitu, jenis sudah jenis. Tapi kalau dalam mantik kan dia nau masuknya. Karena di bawahnya tidak ada nau dan di atasnya jins safil. Kalau jins kan harusnya imma di bawahnya nau, berarti dia jins safil, imma di bawahnya sama-sama jins. Dah. Tapi kalau di percontohannya asad sendiri itu masuk ke Isim jenis. Alam jenisnya apa? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Imma ada alam jenisnya tapi saya nggak tahu, atau emang nggak ada karena tidak semua isim jenis punya alam jenis. Tidak semua isim jenis punya alam jenis. alam jenis itu masuk ke sini juga nggak? Kayak asep gitu. Kenapa? Asep tapi banyak. Oh, enggak, itu alam asma. Kalau udah nama orang Asep ya alam asma dia. Tapi ternyata Yang punya nama Asep banyak, itu nanti mustarok lafzi. Itu nama maksudnya mustarok lafzi. Dia tetap juz'i. Pokoknya nama orang itu juz'i dia. Lah bahwa ternyata nama orang itu banyak, maka disebut mustarok lafzi, bukan kulli, tetap juz'i. Nama Zaid itu banyak, tapi Zaid itu tetap juz'i, bukan kulli. Hanya saja dia mustarok lafzi. Kalau isim jenis masuknya kemana hukumnya? Nakiroh aja, seperti isim nakiroh biasa saja. Seperti nakiroh saja. Oke. Kita baca ininya beliau, nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udat. Wa minhu di antara isim alam itu mangkulun ada alam mangkul ka fadlin wa asad, seperti fadl wa asad. Fadl ini berarti beliau sedang memberi contoh apa? Memberi contoh mangkul yang pertama dari mangkul berupa alam syakhsi yang dia mangkul dari masdar. Kalau asad itu mangkul tapi mangkul dia dari alam jenis. Dari isim jenis. Kafadlin wa asad. Wa dzurtijalin yang kedua ada alam murtajal. Alam murtajal kasu'ada wa udad, seperti su'ad dan udad. Kalau udad itu kayaknya dia malah mustaq dia. Kalau su'ad itu dia masih mustaq dari as-sa'du itu tadi. Hanya saja si as-sa'du itu si su'ad itu dia belum pernah atau tidak pernah dipakai selain menjadi nama dalam bahasa Arab. Beda dengan as-sa'du. Kalau ada orang namanya sa'du maka dia menjadi alam mangkul, bukan murtajal, karena sa'du dipakai juga selain nama. Wa jumlatun wa ma bi wa jumlatun, dan ada alam itu dari jumlah, mangkul dari jumlah. Seperti yang tadi saya bilang, jumlah ismiyah. Seperti
ada orang namanya koma zaidun qaimun misalnya begitu. Itu dari jumlah, mangkul dari jumlah. Wa ma bimasjidin rukiba, dan juga ada alam yang berupa tarkib masjid. Alam yang berupa tarkib masjid itu in bi ghairi wajhin, jika dia diakhiri dengan tanpa waih, tamma uriba, maka i'rabnya sempurna. Artinya adalah isim alam yang merupakan tarkib masjid yang tidak diakhiri dengan waih, maka dia mu'rab secara sempurna. Tentu saja apa? Ghairu munsharif. Tapi kalau diakhiri dengan waih, maka menurut mayoritas ulama nahwu apa? Mabni kasrah. Walaupun ada sebagian ulama nahwu yang mengatakan dia juga sama seperti tarkib masjid yang lain. Wa sya'a fil alami dzul idhofah. Kemudian di antara isim alam ini banyak yang menggunakan idhofah, seperti ka'abdi syamsin wa abi kuhafah. Seperti abdi syams wa abi kuhafah. Itu isim alam. Alam. Nah, orang abdu syams, abi kuhafah. Lah kalau idhofah semacam ini ya tentu saja dia apa? Mu'rab seperti biasa. Mudhofnya itu mu'rab, mudhof ilaihnya baru dia, ya dua-duanya mu'rab sih. Tapi kalau si mudhofnya itu dia diirobi sesuai dengan apa? Amilnya. Tapi kalau si mudhof ilaihnya dia senantiasa apa? Jar, majrur. Abdi syamsin. Nah, ini beliau memakai dua contoh ini sebetulnya memberi isyarat bahwa bisa saja yang namanya alam yang idhofah itu bisa saja yang mudhofnya merupakan kalimat sahih, isim sahih, yang kedua mu'tal, atau ditandai i'rab dengan tanda asli, yang kedua dengan tanda apa? Oh, kok takdir toh? Tanda niyabah. Tanda niyabah. Abi itu kan dia termasuk apa? Masuk apa? Isim manqus. Asma'us sittah. Akun hamun kada kawahanu naksubi hadzal salih piye. Oke. Kenapa? Belum masuk. Nah, wa wad'u li ba'dil ajnasi alam. Allah. Bentar. Oke. Wa wad'u li ba'dil ajnasi alam. Wa wad'u para atau orang-orang Arab, wad'u mereka membuat atau meletakkan li ba'dil ajnas untuk sebagian jenis. Nah, sebagian li ba'dil ajnas, tidak semua jenis, sebagian saja. Alam, mereka memberi nama bagi sebagian jenis-jenis, sebagian isim-isim jenis. Ka'alamil ashkhas lafdhun. Lah nanti alam jenis itu ka'alamil ashkhas hukumnya seperti alam syakhs lafdhun, hukum lafzinya. Wa huwa am, sedangkan hukum maknawinya am, dia lebih umum daripada alam syakhsi, karena secara maknawi hukumnya seperti apa? Isim nakirah. Mau enggak? Berarti wahuwanya itu kembali kemana? Ke alam ini, alam jenis. Allah wad'u li ba'dil ajnasi alam, sebagian jenis oleh orang Arab diberi nama, diberi alam ka'alamil ashkhasi lafdhon. Nah, secara lafzi hukumnya seperti alam ashkhas. Wa huwa, padahal si alam jenis itu am secara maknawi atau secara makna dia lebih umum daripada alam lafzi. Contohnya apa misalnya? Contohnya min dzaka, di antaranya adalah ummu iryab lil aqrab. Ummu iryab lil aqrab. Ummu iryab ini alam jenis bagi aqrab, kalajengking. Wa hakadza thu'alatun lit tha'lab. Tha'lab itu apa tha'lab? Rubah. Nah, rubah itu ya untuk setiap rubah. Dan nanti isim jenis itu diberi alam. Namanya thu'alah. Thu'alah. Wa hakadza thu'alatun lit tha'lab. Thu'alah itu isim jenis untuk tha'lab. Wa mithluhu barratun lil mabarrah. Nah, barroh itu alam jenis untuk mabarroh. Mabarroh itu adalah, nah ini ya bedanya. Jadi gini, kalau akrob dan ta'lab itu adalah jenis, nama-nama jenis makhluk atau nama-nama jenis untuk setiap makhluk gitu saja. Makhluk yang hissi, nah itu dia.
Makhluk yang apa? Hissi. Setiap nama-nama jenis hal-hal yang hissi. Entah itu jenis hewan, jenis bangunan dan saudara. Intinya yang hissi. Yang apa? Hissi. Nah, yang kedua ini, bait yang terakhir ini, barroh lil mabarroh, fajar lil fajroh, ini adalah maknawi. Isim jenis yang maknawi. Mabarroh itu apa? Mabarroh itu jenis kebaikan. Kebaikan apapun. Jenisnya apa? Diberi atau ada isim jenisnya namanya mabarroh. Fajroh itu adalah keburukan. Fajroh itu kekejian. Fujur, dari kata-kata fujur, fajroh. Ini namanya isim jenis. Isim jenisnya sebutannya fajroh. Alam jenisnya namanya fajar. Jimnya panjang ya, bukan fajrun. Kalau fajrun itu fajar. Fajar sodik. Ini fajar. Fajar itu apa? Alam jenis untuk fajroh, untuk isim jenis. Fujur, keburukan-keburukan atau apa namanya? Kekejian-kekejian. Kalau barroh itu alam jenis untuk mabarroh. Mabarroh itu apa? Isim jenis kebaikan-kebaikan. Mafhum? Mabarroh itu isim jenisnya apa? Kebaikan-kebaikan. Barroh alam jenisnya. Alam jenisnya. Allahu Akbar. Oh, ada contoh lagi misalnya Asad. Asad itu nama alam jenisnya adalah Usamah. Nah, alam jenisnya adalah apa? Usamah. Jadi Usamah itu alam jenis dari isim jenis Asad. Lah Usamah ini nanti hukumnya seperti alam syahsi secara lafzi. Tapi secara maknawi hukumnya seperti apa? Nakiroh saja. Atau seperti isim jenis, dia nakiroh. Alam saksi itu kan ada lafzi sama maknawi. Yang maknawi contohnya apa? Hukumnya itu hukumnya. Ya contohnya sama dong. Cuma hukumnya saja yang berbeda. Hukumnya seperti hukum isim nakiroh saja. Mafhum enggak? Oke, Allahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Belum paham alam saksi yang lafzi sama maknawi itu gambar besar perbedaan garis besarnya. Enggak, itu hukum. Jadi gini loh ya. Alam syaksi itu punya hukum. Iya, paham. Ada hukum secara lafzi, ada hukum secara maknawi. Hukum secara lafzi itu hukum yang berkaitan dengan lafadznya. Lafadz dia ini nanti bisa dikasih dibuatkan hal. Lafadz dia ini nanti tidak boleh naati dengan isim nakiroh. Secara lafadznya begitu. Secara makna bagaimana? Secara makna dia digunakan untuk menamai tiap afrod bi'ainihi. Beda nanti makna dari hukum maknawi dari apa? Hukum maknawi dari alam jenis. Kalau hukum maknawi dari alam jenis tidak digunakan untuk tiap afrod bi'ainihi. Tapi digunakan untuk apa? Digunakan untuk memaknai banyak afrod karena dia nakiroh. Paham nggak maknanya? Paham. Allahu a'lam. Dah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya, kita nadhoman lagi. Terakhir sampai mana? Nadhoman sambil dibayang-bayangkan nanunya itu loh maknanya. Sambil kamu bayangkan, oh ini. Ya walaupun setengah-setengah nggak apa-apa, yang penting jangan cuman hafalan. Nadhoman itu sambil dibayangkan maknanya begini, man. Supaya ya itulah cara mengikat ilmu seperti itu. Mana? Sama ini, mulai dari ini aja, dari sebelum isim malam Bapak? Nakiro, yes, nakiro aja. Gimana awalnya? Nakirotun qabilu al-mu'athira itu ya? Iya. Yuk. Nadanya apa nadanya? Serah aja, bebas ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nakirotun qabilu al-mu'athira awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wa ibni wal ghulami walladhi
فما لذي غيبات أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يليه لا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهم ساليهما ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب لرافع والنصب وجر نصلا كعرف بنفع ننن المنة وآلف والواو والنون لما غبا وغيره كقام ولما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وفق نكتبت تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلنيه وما أشباهه في كنته خلف تما كذاك خلتانيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فاصلا وقد يبيح الغيب فيه وأصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نذم وليتني فشا وليتي ندرا وما لعل كسوة كن مخيرا في الباقية واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني قل وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخرنقا وقارن ألاحق وشاذق من وهيلة ووشق واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أدبي الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعد وأدد وجملة وما بمسجد ركبا ذا إن بغير وجه تم عربا وشاع في العلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة وواضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك عم عرية للعقرب وهكذا سعالة لثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجر علم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي تعالى الأنثى تصر وذا نتان في المثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تؤتي الله أعلم. الفاتحة.